عرضیاں ساری میں چہرے پہ لکھ کے لایا ہوں، تم سے کیا مانگوں میں تم خود ہی سمجھ لو۔ تیرے در پہ جھکا ہوں، مٹا ہوں، بنا ہوں، تیرے در پہ جھکا ہوں، مٹا ہوں، بنا ہوں، مرمت مقدر کی کر دو مولا، مرمت مقدر کی کر دو مولا۔ جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا، مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا۔ جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا، مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا۔ پیاسے لے کے آیا تھا دریا وہ بھر لایا، نور کی بارش میں بھیگتا سا تر آیا، نور کی بارش میں، نور کی بارش میں بھیگتا سا تر آیا۔ مولا 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 میرے مولا، مولا 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 میرے مولا، مولا 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 مولا، مولا 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 مولا۔ درارے ہیں ماتھے پہ مولا، مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا۔ جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا، مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا۔ جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا، مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا۔ ایک خوشبو آتی تھی، ایک خوشبو آتی تھی، میں بھٹکتا جاتا تھا، ریشمی سی مایا تھی، اور میں تکتا جاتا تھا۔ جب تیری گلی آیا سچ تبھی نظر آیا، جب تیری گلی آیا سچ تبھی نظر آیا۔ مجھ میں ہی وہ خوشبو تھی جس سے تو نے ملوایا۔ مولا 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 میرے مولا، مولا 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 مولا، مولا 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 مولا۔ درارے ہیں ماتھے پہ مولا، مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا۔
बिखरना मुझको जरूर आता है, वरना इबादत वाला शऊर आता है। सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा, सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा। अब जो तुमने ठुकराया तो सबर न पाऊंगा। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारें दरारें माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरी मौला। सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे कितनी कोशिशें की थी। जब तू रूबरू आया, जब तू रूबरू आया नजर ना मिला पाया, सर झुका के एक पल में, ओ सर झुका के एक पल में मैंने क्या नहीं पाया। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला। मौला 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 मेरे मौला। मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला। मौला 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 मेरे मौला मौला मौला। मोरा पिया घर आया, 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 मोरा पिया घर आया। मौला 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 मेरे मौला। मौला 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 मेरे मौला। मौला 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 मेरे मौला। मौला 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 मेरे मौला। मौला 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 मेरे मौला। अस्सलामु अलैकुम। नादिर अलैहि मज़हरुल अजाइब तईज़ुन अल-लक़ाफ़िन निवाहिब कुल्लु हम्दिन शहन जलील बिक़ुदरतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बनबुवतिका या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिविलायतिका या अली हो या अली हो या अली हो दिरकनी मदद और करम या हमसत उम्मत फी बिहार रब्बिल मुस्तफ़ा। मैं बंदे नाचीज़ हूँ ख्वाजा की गली का, उम्मत हूँ मैं रसूल की बंदा हूँ अली का। है गर्दिशे दौरा तू मेरा रास्ता न रो, साया है मेरे सर पे हुसैन इब्न अली का, साया है मेरे सर पे हुसैन इब्न अली का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौम। वो क़यामत के दिन का मालिक भी है। अब बंदा अल्लाह से बोल रहा है, ऐ परवरदिगार हमें सिरातल मुस्तकीम बता। ये सिरातल मुस्तकीम है क्या? हमको सिरातल मुस्तकीम समझने के लिए एक रूहानी टीचर का ज़रूरत है।
ہمیں صراط المستقیم سمجھنے کے لیے ایک روحانی ٹیچر کا ضرورت ہے. اب صراط المستقیم کیسے ملے گا اور روحانی ٹیچر کون ہے؟ روحانی ٹیچر آپ کا شیخ یوسف سلطان چشتی قادری. انہوں نے آپ کو سلسلہ چشتیہ اور قادریہ میں بیعت کیا اور آپ کو یہ بتایا کہ یہ صراط المستقیم ہے. یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم ہے نماز، روزہ، حج. یہ صراط المستقیم کا راستہ ہے. اب صراط المستقیم پہ جانے کے لیے ہم کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، ایک پیر کی ضرورت ہے. تو آج کی تاریخ میں آپ لوگوں کے جو پیر ہیں وہ شیخ نظام الدین سلطان چشتی قادری ہیں، کیونکہ وہ نائب ہیں شیخ یوسف سلطان کے چشتی قادری. وہ نائب ہیں. اور وراثت اور خلافت میں اتنا فرق ہے. جو وراثت ہوتا ہے وہ باپ کا طرف سے ملتا ہے. وراثت جو ہوتا ہے وہ باپ کا طرف سے ملتا ہے. اور کس کو ملتا ہے؟ جو وارث ہوتا ہے. جو وارث ہوتا ہے اس کو وراثت ملتا ہے. اور وراثت میں اللہ سب کچھ دے دیتا ہے. اللہ وراثت میں سب کچھ دے دیتا ہے وارث کو. تو شیخ یوسف سلطان صاحب کے وارث کون ہیں؟ نائب نظام الدین سلطان چشتی قادری. ان کو اللہ نے یہ عزت دے دی کہ وہ یوسف سلطان صاحب کے نائب ہیں، ان کے وارث ہیں. تو وراثت میں ان کو وہ چیز عطا ہو گئی جو خلافت میں آپ کو نہیں ملی. ماشاءاللہ. جو خلافت میں آپ کو نہیں ملی وہ وراثت میں ان کو مل گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وراثت اور خلافت میں اتنا بڑا فرق ہے کہ جو پیر ہے وہ خلافت دیتا ہے اور وہی پیر اپنا بیٹے کو وراثت میں سب کچھ دے دیتا ہے. ہمارا بات سمجھ رہا ہے سب لوگ؟ تو جو وارث ہوتا ہے اس کو اللہ بنا دیا. شیخ یوسف سلطان صاحب کا نطفے سے ان کو پیدا کر دیا. یہ تو اللہ نے پیدا کر دیا. اللہ نے انہیں وارث بنا دیا. اب ہم اس وراثت کو چھوڑے گا. جو بھی اس وارث کا خلاف جائے گا وہ اپنا پیر کے خلاف جاتا ہے. ضرور. آج کچھ لوگ بولتا ہے نظام بھائی غلط ہے، نظام بھائی ایسا ہے، نظام بھائی ویسا ہے. تو جب شیخ یوسف سلطان صاحب دنیائی حیات میں تھے تو اس ٹائم نظام بھائی کیسے صحیح لگا جو آج غلط لگتا ہے؟ یا تم اپنا پیر کو دھوکہ دیتا ہے، تم اپنا پیر کا منافق ہے. وہ منافق کا بخشش نہیں ہے، منافق کا بخشش نہیں ہے. یا تو آپ اپنا پیر کو دھوکہ دیا، بھائی غلط تھا تو تب بھی غلط تھا اور اب بھی غلط ہے، اور صحیح ہے تو جب بھی صحیح تھا اور اب بھی صحیح ہے. صحیح تھا تو جب بھی صحیح ہے اور اب بھی صحیح ہے. جب کیسے صحیح تھا اور اب کیسے غلط ہے؟ یہ دشمنی شیخ نظام الدین سلطان چشتی قادری سے نہیں ہے. یہ دشمنی شیخ نظام الدین چشتی قادری سے نہیں ہے. یہ دشمنی شیخ یوسف سلطان چشتی قادری سے ہے. بے شک بے شک. یہ جو میں بات آپ کو بول رہا ہوں مائک پہ بول رہا ہوں اور سب کے بیچ میں بول رہا ہوں، کیونکہ جس وقت آپ کے پیر نے پردہ کیا، اس دنیا فانی کو چھوڑا، دنیا حقیقی میں اپنے رب سے جا ملے، اس وقت میں یہاں پر آیا اور میں نے ان کا تیسرا دن جس دن چادر پیش ہوا
اس دن ہم مائک پہ یہ اناؤنس کیا کہ آج سے آپ کا جو پیر ہے وہ نظام الدین چشتی قادری نائب قطب الزمان شیخ نظام الدین چشتی قادری صاحب ہے. آپ سب لوگ نے اس بات پہ لبیک کہا, آپ نے اس بات پہ لبیک کہا. آج اس بات کو تم کاٹتا ہے. جو اس بات کو کاٹتا ہے, کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے, سورہ الفتح کی 10ویں آیت ہے, جو لوگ بھی آپ سے بیعت لیتے ہیں, وہاں اللہ نے حبیب نہیں کہا ہے, اپنا رسول نہیں کہا ہے, لیکن یہ معلوم ہے کہ اللہ کس سے مطابق ہے, اللہ کس سے بات کر رہا ہے. تو یہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب, جو لوگ بھی تم سے بیعت لیتے ہیں ان کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہوتا ہے, ان کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہوتا ہے. یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے, یہ قرآن کی بات ہے کہ جو لوگ بھی تم سے بیعت لیتے ہیں میرے حبیب, ان کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہوتا ہے. اور جو اس بیعت کو قائم کرتا ہے, جو اس بیعت کو توڑتا ہے, وہ بہت بڑے عذاب میں ہے. اور اس بیعت کو جو قائم رکھتا ہے, جو اس بیعت کو قائم رکھتا ہے, میں اسے اجر کریم عطا فرماؤں گا. اب اس بیعت کو توڑنا, اس بیعت کو توڑنا کیا ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کس کو ملی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 18 ذی الحجہ کو یہ بیعت مولا کائنات کو اللہ رب العزت کا حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو عطا فرمائی. من کنتو مولا فہذا علی ان مولا, جس کا میں مولا ہوں, آج سے ان سب کا یہ علی بھی مولا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سب کا مولا ہوں, جو مجھے مولا مانتا ہے, جو مجھے مولا مانتا ہے وہ آج سے علی کو بھی مولا مانے گا. جو مجھے مولا مانتا ہے وہ آج سے علی کو بھی مولا مانے گا. تو یہ سلسلہ, جو طریقت کا سلسلہ ہے نا, یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے. تو بیعت جب تم یہاں توڑے گا نا, تم ایک پیر کو پیٹ دے گا تو یہ پیٹ وہاں تک چلا گیا تمہارا. اور اللہ فرما رہا ہے جو میرے حبیب کو پیٹ دیتا ہے اس کو میں پیٹ دیتا ہوں. تو اللہ جسے پیٹ دے دے, تو یہ پیری مریدی یہاں نہیں ہے, یہ دنیا کا کھیل نہیں ہے, یہ صراط المستقیم پہ جانے کا راستہ ہے, یہ پل صراط کو پار کرنے کا راستہ ہے. ہم پل صراط کو کیسے پار کرے گا جب ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے؟ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دل سے بولتا ہے, منہ سے بولتا ہے, لیکن دل میں حب رسول اللہ نہیں ہے. جب تک حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں نہیں ہوگی, تم کتنی نمازیں پڑھ لو, کتنے روزے رکھ لو, کتنی زکاتیں دے دو, کتنے حج کر لو, اللہ قبول نہیں کرے گا. تو رسول اللہ کا محبت کیسے ملے گا؟ اللہ نے وسیلہ بولا ہے, وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ کون ہے تم کو وہاں تک پہنچانے کا؟ تمہارا پیر, وہ تمہارا روحانی ٹیچر ہے جو تمہیں صراط المستقیم کا راستہ بتائے گا, جو تمہیں صراط المستقیم کا راستہ بتائے گا, وہ تمہارا پیر ہے. آج پریزنٹ میں تمہارا پیر کون ہے؟ تمہارا پیر کون ہے؟ شیخ نظام الدین سلطان چشتی قادری. آج تم ان کو پیٹ دے گا نا تو تم انہیں پیٹ نہیں دے رہا ہے, تم شیخ جزو سلطان صاحب کو پیٹ دے رہا ہے, تم شیخ جزو سلطان صاحب کو پیٹ نہیں دے رہا ہے, تم سید فاروق حسین چشتی صاحب کو پیٹ دے رہا ہے, تم سید فاروق حسین چشتی صاحب کو پیٹ نہیں دے رہا ہے, تم حضور غریب نواز کو پیٹ دے رہا ہے, تم حضور غریب نواز کو پیٹ نہیں دے رہا ہے, تم مولا کائنات کو پیٹ دے رہا ہے, تم مولا کائنات کو پیٹ نہیں دے رہا ہے, تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ دے رہا ہے.
اور یہ پیر تم اللہ کو دے رہا ہے. یہ سلسلہ یہاں سے نہیں ہے, یہ سلسلہ وہاں سے ہے. اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے ہم کو پیر کا دامن پکڑ کے رکھنا پڑے گا, کیونکہ اسی دامن کے ذریعے تم جنت میں داخل ہوگے. اسی دامن کے ذریعے تم جنت میں داخل ہوگے. نہیں تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے جس کے پاس وسیلہ نہیں ہو. تمہارا طاقت ہے یہاں کا پرائم منسٹر سے مل سکتا ہے؟ نہیں ہے طاقت, ایک وسیلے کا ضرورت ہے. تمہارا طاقت نہیں ہے یہاں کا پرائم منسٹر سے مل لو, لیکن ایک وسیلے کا ضرورت ہے. اس کا سیکرٹری سے ملنا پڑے گا, پھر جا کے تم اس سے ملے گا. تو اللہ تک جانے کے لیے تمہیں ایک پیر کا ضرورت ہے. اس پیر کو چھوڑ دیا تم نے, سمجھ لو تم نے صراط المستقیم کا راستہ چھوڑ دیا. کیونکہ جیسے باپ ایک ہوتا ہے نا, ویسے پیر بھی ایک ہوتا ہے. ویسے پیر بھی ایک ہوتا ہے. اس پیر کا دامن پکڑ کے رہو, صراط المستقیم پہ چلتے رہو گے. اور پیر کی اس طریقے سے خدمت کرنی چاہیے, اس طریقے سے خدمت کرنی چاہیے جیسے خدمت کرنے کا حق ہے. حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا, اے معین الدین تم حق کی تلاش میں نکل جاؤ, اور تم سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہو, تو آپ پیر کی تلاش میں نکل گئے. اور جب آپ نے خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں دیکھا, ابھی خواجہ معین الدین چشتی کا خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بات چیت نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہوا. ابھی خواجہ عثمان ہارونی ادھر بیٹھا ہے, حضور غریب نواز اس گیٹ پہ کھڑا ہے. ابھی آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہوتا ہے کہ یہی میرا پیر ہے, یہی میرا پیر کامل ہے. اور خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ یہی دیکھتا ہے یہی میرا مرید کامل ہے. کیونکہ یہ حکم ہے کہ جب تمہیں مرید ہونا ہے کسی پیر سے تو اس کا تلاش کرو, اور جب تلاش ہو جائے تمہاری پوری تو تم اس سے بیعت لو. کیونکہ پیری مریدی کوئی کھیل نہیں ہے کہ تم جب سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہوا, سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوا, تم اس پیر کو پیٹ دینے کے لیے نہیں, اس بیعت کو قائم رکھنے کے لیے بیعت ہوا ہے. تو حضور خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے اٹھے اور ایک کلیسا میں جا کے بیٹھ گئے, ایک کلیسا میں جا کے بیٹھ گئے, اور اس کلیسا میں 3 دن تک بیٹھے رہے. تو جتنے مریدین تھے, یہ میں ایک بات جو حقیقت ہے وہ میں یہاں پر سب کو بتانا چاہتا ہوں, یہ مطلب یہیں سے جڑا ہوا ہے, ابھی سمجھ میں آ جائے گا سب کے, کہ جب خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ایک کلیسا میں جا کے بیٹھ گئے تو ان کے مریدین کے دل میں یہ خلو فشار پیدا ہو گیا کہ ہمارے پیر نے کفر اختیار کر لیا, ہمارے پیر نے کفر اختیار کر لیا, ایک کلیسا میں جا کے بیٹھ گیا. 3 دن بعد وہاں سے وہ لوگ جتنے بھی مریدین تھے دھیرے دھیرے کر کے وہاں سے چلے گئے. واحد حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن بعد آواز دیتے ہیں کوئی ہے, تو حضور غریب نواز جواب دیتے ہیں غلام معین الدین حاضر ہے, غلام معین الدین حاضر ہے. ابھی بیعت نہیں لی ہے, ابھی بیعت نہیں لی ہے, ابھی دل میں سوچ لیا یہ میرا پیر ہے. تو کیا غلام معین الدین حاضر ہے؟ جب غلام معین الدین حاضر ہے تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں گئے, اور وہاں جا کے سلسلہ چشتیہ میں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کیا اور کہا اے معین الدین اس 2 انگلی کا بیچ میں کیا نظر آتا ہے؟ تو حضور غریب نواز فرماتے ہیں ابھی کچھ نظر نہیں آتا ہے. پھر خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں اس 2 انگلی کا بیچ میں کیا نظر آتا ہے؟ حضور غریب نواز بولتے ہیں ابھی کچھ نظر نہیں آتا ہے. تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے معین الدین تم کو ابھی 24 گھنٹے عبادت کرنا پڑے گا, 8 پیر کا مجاہدہ کرنا پڑے گا. یہ 8 پیر کا مجاہدہ ہے کیا؟ یہ سلسلہ چشتیہ میں ہی کیوں ہے؟
کیونکہ سلسلہ چشتیہ ہی واحد ایک ایسا سلسلہ ہے جو پیر اپنے مرید کو 24 گھنٹے میں اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب وہ 24 گھنٹے عبادت کر کے حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے ہیں، تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے معین الدین، اس 2 انگلی کا اوپر میں کیا نظر آتا ہے؟ حضور غریب نواز بولتے ہیں عرش بری نظر آتا ہے۔ اب خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں اے معین الدین، 2 انگلی کا بیچ میں کیا نظر آتا ہے؟ حضور غریب نواز بولتے ہیں 18,000 عالم نظر آتا ہے۔ اب خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں اے معین الدین، 2 انگلی کا بیچ میں کیا نظر آتا ہے؟ تو حضور غریب نواز فرماتے ہیں وہ 33 سرا نظر آتا ہے، زمین کا آخری حصہ نظر آتا ہے۔ یہ ہے سلسلہ چشتیہ، اور یہ ہے سچی محبت اپنے پیر سے، جو اپنے مرید کو 24 گھنٹے میں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور خواجہ عثمان ہارونی کو حضور غریب نواز نے اس طریقے سے خدمت کری ہے، اس طریقے سے خدمت کری ہے کہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہے، ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے انگوٹھوں پہ کھڑے ہو کر اس 24 گھنٹے کھڑے رہتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ کب میرے پیر کو میرا ضرورت پڑ جائے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں تو میں کیسا مرید ہوں۔ آج تم اپنے پیر کو پیٹ دے رہے ہو، تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ ہم مرید ہیں، نہیں، تم منافق ہو، تم مرید ہو ہی نہیں سکتے، تم مرید ہو ہی نہیں سکتے۔ جو اپنے پیر کے نائب کو پیٹ دے دے وہ پیر مرید ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود ابراہیم صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے اپنے پیر کی خدمت کری ہے، اور اپنے کاندھے پہ بٹھا کے ایران سنجر سے مکہ شریف و مدینہ شریف اپنے کاندھے پہ بٹھا کے اپنے پیر کو لے کے آئے۔ 23 حج کرائے اپنے کاندھے پہ بٹھا کے لا کے اپنے پیر کو، ایران سے مکہ شریف اور مدینہ شریف۔ آج کوئی مرید ایسا ہے موجود جو اپنے پیر کا اس طریقے سے خدمت کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی تم اپنے پیر کا خلاف جاتا ہے، جس کو اس نے وارث بنایا ہے تم اس کا خلاف جاتا ہے۔ ڈر خالی اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کا ہونا چاہیے، حضور غریب نواز کا ہونا چاہیے۔ جب بھی بات بولو سچی بات بولنی چاہیے جو حق ہے۔ جھوٹ بولو گے 4 دن چلے گا، 5ویں دن فیل ہو جاؤ گے۔ سچی بات بولو گے ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ سچا بولنے سے دشمن بھی زیادہ ہوتا ہے سچا بولنے سے دشمن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر خواجہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو آخری حج کرا رہے تھے تو حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے معین الدین، ہم اور نہیں آئیں گے، لہذا جو مانگنا ہے وہ مانگ لو۔ تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا کیجیے۔ تو خواجہ عثمان ہارونی اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اے رب العالمین، میں نے معین الدین کو قبول کیا، تو بھی قبول کر۔ جب تک دوسرے دعا نہیں مانگتا ہے جب تک پہلی دعا کا جواب نہیں آ جاتا ہے، اللہ کا طرف سے جواب آتا ہے اے عثمان ہارونی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ اب دوسری دعا مانگتا ہے اے رب العالمین، تم میرے معین الدین کو دنیا میں روشن کر دے۔ اللہ کا طرف سے جواب آتا ہے ہم نے معین الدین کو دنیا میں روشن کر دیا۔ دعا مانگنے کا لمٹ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے رب العالمین، میرے معین الدین کو تم میرے جیسا کر دے۔
میرے معین الدین کو تو میرے جیسا کر دے. ایک پیر اپنے مرید کو اپنے جیسا بنا لیا. ایک پیر اپنے مرید کو اپنے جیسا بنا لیا. اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے ہم نے معین الدین کو تیرے جیسا کر دیا. اب مانگنے کا لمٹ ختم ہو گیا کیونکہ ایک پیر نے اپنے مرید کو اپنے جیسا بنا لیا. مانگنے کا لمٹ ختم. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کیفیت کا حالت میں ہے. رحمت کا بارش چالو ہو گیا. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ کے غلاف کو اپنے قریب کر لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کیفیت کا حالت میں ہے. ہوش نہیں ہے خواجہ عثمان ہارونی کو. اب اللہ فرماتا ہے اے عثمان ہارونی مانگو معین الدین کے لیے اور کیا مانگتے ہو. ابھی تک خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اللہ سے مانگ رہے تھے. اب اللہ فرما رہا ہے اے عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، اے خواجہ عثمان ہارونی مانگو معین الدین کے لیے اور کیا مانگتے ہو. مانگو معین الدین کے لیے اور کیا مانگتے ہو. تو اب کیفیت کا حالت میں، مذوبیت کا حالت میں خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے رب العالمین تو معین الدین کو تیرے جیسا کرتے ہیں. دو خدا نہیں کر دیا. رحیمی اور کریمی کی شفاعت منتظر کرتی حضور غریب نواز میں. اولاد کس سے مانگی تھی؟ اللہ سے. دولت کس سے مانگی تھی؟ اللہ سے. شہرت کس سے مانگی تھی؟ اللہ سے. عزت کس سے مانگی تھی؟ اللہ سے. لیکن سب کچھ اللہ نے حضور غریب نواز کو عطا کر دیا کیونکہ وہ عطائے رسول کا ہے. وہ نائب رسول اللہ ہیں. وہ قطب المشائخ ہیں. وہ رحمت للعالمین ہیں. یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ حضور غریب نواز کو اپنے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحفہ لایا ہوں اسے قبول کیجئے. ایک تحفہ لایا ہوں اسے قبول کیجئے. تو حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ سلام عرض کرتے ہیں صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. جیسے تیسری بار سلام عرض کرتے ہیں صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو مزار مبارک سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. قطب المشائخ میں نے اور آپ نے خطاب نہیں دیا حضور غریب نواز کو. قطب المشائخ کا خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. جیسے مولا کائنات کو حیدر کہہ کے بلایا، امام حسن امام حسین کو حسنین اور نور العین کہہ کے پکارا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اپنا جگر کا ٹکڑا کہہ کے پکارا، ویسے ہی حضور غریب نواز کو قطب المشائخ کہہ کے پکارا. تو یہ ان کے پیر کی خدمت کا صلہ ہے. یہ حضور غریب نواز کے پیر کی خدمت کا صلہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے حضور غریب نواز کو سب کچھ عطا کر دیا. رحمت للعالمین بھی بنا دیا، قطب المشائخ بھی بنا دیا اور پیشانی مبارک پہ ہرے نور سے خندہ کر دیا گیا ھذا حبیب اللہ ماتا. تو یہ اپنے پیر کی خدمت کا صلہ ہے. تو پیری مریدی کو سمجھو کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے میری رسی کو تھامو، میری رسی کو تھامو اور بٹو مت، تفرقے میں مت جاؤ. تو اس کی رسی کون سی رسی ہے جس کو اللہ تھامنے کو کہہ رہا ہے؟ وہ رسی کون سی رسی ہے جسے اللہ تھامنے کو کہہ رہا ہے؟ وہ ہے پنجتن پاک کی، حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی، غوث عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی. ان کی رسی کو تھامنے کی نہیں کہہ رہا ہے. یہاں پر میں ایک واقعہ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پیری مریدی کو جو کھیل سمجھتے ہیں نا، اس بارے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. یہاں پر بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مجازی خلیفہ ہیں. خلیفہ تو بہت ہوئے، خلیفہ بہت ہوئے، لیکن بابا قطب الدین بختیار کاکی مجازی خلیفہ ہیں، مجازی خلیفہ ہیں. حضور بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ
دہلی مہرولی میں اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے سامنے سے ایک کالے کلر کا کتا گزرتا تھا تو آپ اس کو دیکھتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے. اس کتے کو دیکھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ کے مریدین وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ بابا قطب اس کتے کو دیکھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کتے کو دیکھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ کے مریدینوں سے رہا نہ گیا. انہوں نے سوال کیا یا بابا قطب آپ اس کالے کلر کے کتے کو دیکھتے ہو اور کھڑے ہو جاتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اس کلر کا کتا میرے پیر کی گلی میں دیکھا تھا. میں نے اس کلر کا کتا میری پیر کی گلی میں دیکھا تھا. تو جب اس پیر کی گلی میں دیکھے ہوئے کتے کہ جیسا کتا بابا قطب نے دلی مہرولی میں دیکھا تو آپ اس کی نسبت سے کھڑے ہو گئے کہ میں نے میری پیر کی گلی میں دیکھا تھا. یہ تو ایک کتے کی بات ہے. اور جو وارث ہے جو نائب ہے تم اس کے خلاف چلے گئے تو تم اپنے پیر کے خلاف چلے گئے. تم اپنے پیر کے خلاف چلے گئے. اپنی بات کو میں یہیں ختم کروں گا. اور اے رب جہاں پنجتنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. وہ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر, اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. جو چادر زینب کے عزادار ہیں مولا, محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. ماؤں کو سکا ثانی زہرا کا سلیقہ, بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. یا غریب نواز ان سب کو آپ کی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائیے. اپنے پیر کے ساتھ ان سب کو آپ کی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائیے. ان سب کو یہ توفیق دی ہے غریب نواز کہ یہ کبھی اپنے پیر کا دامن نہ چھوڑیں, ان کے دشمنوں کو زیر کر دیں سرکار. ان سب کو حج بیت اللہ روزہ رسول اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائیے. ان کے پیر کا سایہ ان کے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے غریب نواز. مدد فرما دو غریب نواز, رحم عطا فرمائیے خواجہ. آپ مالک آپ ہی مختار ہو خواجہ, غیر کرم کیجیے کہ بیڑا پار. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ വസല്ലം. ഞാൻ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരു അടിമയാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണ്. എന്നാൽ മഹാനായ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെയും അടിമയാണ്. അതുപോലെ മഹാനായ സയ്യിദുനാ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് കറമല്ലാഹു വജ്ഹു മഹാനവറുകളുടെയും ഒരു അടിമയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക്. എൻ്റെ തലക്ക് മുകളിലുള്ളത് മഹാനായ ഹുസൈൻ ബിൻ അലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുമ അവരുടെ പരിശുദ്ധമായ തണലാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടുള്ളത്. പരിശുദ്ധമായ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് നമ്മളൊക്കെ സ്ഥിരമായി പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട്. നിസ്കാരത്തിലും അല്ലാതെയും നമ്മളൊക്കെ അത് ഓതാറുണ്ട്. അതിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനെ റഹ്മാനെന്നും റഹീമെന്നും പ്രതിഫല നാളിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെന്നുമൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ ശേഷം പരിശുദ്ധമായ നേരായ മാർഗം ഏതാണെന്ന് തേടാനാണ് അവൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഏതാണ് ആ നേരായ മാർഗം? ആ നേരായ മാർഗം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമാണ്. ആത്മീയ ഗുരുവില്ലാതെ ഒരാൾക്കും നേരായ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനോ അതല്ലെങ്കിൽ നേരായ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കാനോ സാധ്യമല്ല തന്നെ. ആ നേരായ പാതയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരവും നോമ്പും ഹജ്ജുമൊക്കെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം മഹാനായ ഖുതുബുസ്സമാൻ അവറുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവിടുത്തെ പകരക്കാരനും അവിടുത്തെ അനന്തരാവകാശിയുമാണ്
ബഹുമാനപ്പെട്ട നിസാമുദ്ദീൻ സുൽത്താൻ ഷാ ഖാദിരി ചിസ്തി അവർകൾ. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരാളിലൂടെ, ഒരു ഗുരുവിലൂടെ, ഒരു ഷെയ്ഖിലൂടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാം. ഒന്ന് ഖിലാഫത്ത്, മറ്റൊന്ന് വിറാസത്ത്. അഥവാ ഖലീഫമാർ ഒരുപാടുണ്ടാവും. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജി നിസാമുദ്ദീൻ ഷാ ഖാദിരി ചിസ്തി അവർക്ക് അവിടുത്തെ തന്നെ പിതാവിലൂടെ ഖിലാഫത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് അവിടുത്തെ വിറാസത്തും അവിടുത്തെ അനന്തരാവകാശവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജി നിസാമുദ്ദീൻ ഷാ ഖാദിരി ചിസ്തി അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അനന്തരാവകാശത്തിലൂടെയാണ് ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാം കൈമാറുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു തൻ്റെ എല്ലാം തൻ്റെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകന് കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ നായിബ് സുൽത്താൻ അവർകളെ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും നാമൊക്കെ ഏറെ കടപ്പെട്ടവരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ നായിബാക്കി ആ ഇസ്സത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് കൈമാറുകയുണ്ടായി. മഹാനായ ഖുതുബുസ്സമാൻ അവർകളുടെ പരിശുദ്ധമായ നുത്ഫയിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജി നിസാമുദ്ദീൻ ഷാ ഖാദിരി ചിസ്തി അവർകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. അത് തന്നെ മഹാനവർകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ്. ആ പരിശുദ്ധമായ നുത്ഫയോട് എതിരിടുന്നവർ, ആ പരിശുദ്ധരായ നായിബിനോട് എതിരിടുന്നവർ വളരെയധികം ഗൗരവപൂർവ്വം ആ കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആർക്കെതിരെയാണ് പുറംതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നായിബ് സുൽത്താൻ അവർക്ക് എതിരിടുമ്പോൾ, അവിടത്തേക്ക് പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഷേഖിനെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാതെ പോയി. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖം തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിമന്യരായ ഗുരുവര്യൻ മഹാനായ ഖുതുബുസ്സമാൻ ഷേഖ് യൂസുഫ് സുൽത്താൻ ഷാ ഖാദിരി ചിസ്തി അവർക്കെതിരെയാണ്. ഖുതുബുസ്സമാൻ അവർകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജി നിസാമുദ്ദീൻ ഷാ ഖാദിരി ചിസ്തിയോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മഹാനവർകൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിരുന്നു. പിന്നെ മഹാനവർകളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ അവരുടെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം, അവിടുത്തെ വഫാത്തിന് ശേഷം, അവിടുന്ന് മാറി നിന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ നായിബ് അവർകൾ ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിയത്? നിങ്ങൾ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടുത്തെ വിമർശിക്കുകയും അവിടത്തേക്കെതിരെ ആക്രോശങ്ങൾ അയച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിമന്യനായ ഷേഖിനോടാണ് ശത്രുത വെക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, ഖബറടക്കിയതിന്റെ ശേഷം 3-ാം നാളിൽ മൈക്കിലൂടെ ഞാൻ ഈ കാര്യം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ ആ ദർഗയിൽ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ഏറ്റെടുത്തു. പക്ഷേ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ധിക്കാരപൂർവ്വം മഹാനായ നായിബ് സുൽത്താൻ അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, അങ്ങയുമായി അവർ ബൈഅത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കൈയാണ് അവരുടെ കൈകൾക്ക് മീതെയുള്ളതെന്ന്. അതാണ് ബൈഅത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ആ ബൈഅത്ത് മഹാനായ ഖുതുബുസ്സമാൻ അവർകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവിടുത്തെ നായിബ് സുൽത്താൻ അവർകളെ നിങ്ങൾ എതിർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ബൈഅത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോവുകയാണ്. എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആ ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം കഴിഞ്ഞ് ദുൽഹിജ്ജ 18-ന് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളെല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഗദീർ റഹം എന്ന് പറയുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് മഹാനായ സയ്യിദുനാ അലിയും കറമല്ലാഹു വജ്ഹഹു മഹാനവർകളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വഹാബികളോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നടത്തിയൊരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. മൻ കുന്തു മൗലാഹു ഫഹാദാ അലിയ്യും മൗലാഹു. ഞാൻ ആരുടെയൊക്കെ മൗലയാണോ, ഞാൻ ആരുടെയൊക്കെ യജമാനനാണോ, അവരെ ഈ ഇരിക്കുന്ന അലി എന്നവർ അവരുടെ എല്ലാം യജമാനനാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും യജമാനനാണെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പറയുകയല്ല ചെയ്തത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്ന് ബൈഅത്ത് സ്വീകരിച്ചവരാണ്. അവിടെ
കൂടിയ എല്ലാ സ്വഹാബികളും അവർക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്ന് ബൈഅത്ത് സ്വീകരിച്ചവരാണ്, തൗഹീദുള്ളവരാണ്. മഹാരഥന്മാരായ അഗ്രഗണ്യരായ സ്വഹാബികൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവരെല്ലാം സാക്ഷി നിർത്തി മഹാനായ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആരുടെയൊക്കെ യജമാനനാണോ ഈ അലി അവരുടെയൊക്കെ യജമാനനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലി റളിയല്ലാഹുവിനെതിരെ ആരൊക്കെ തിരിയുന്നുണ്ടോ അവർ സത്യത്തിൽ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് എതിരെ തിരിഞ്ഞതായിട്ടാണ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്നാൽ മഹാനായ ഖുത്ബുസ്സമാൻ മഹാനവറുകളുടെ നായിബിനെതിരെ, മഹാനായ നായിബ് സുൽത്താനെതിരെ തിരിയുന്നവരും മഹാനായ ഖുത്ബുസ്സമാനെതിരെയാണ് തിരിയുന്നത് എന്ന വസ്തുത ഈ ചരിത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ശൈഖ് മുരീദ് ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദുനിയാവിലെ കുട്ടിക്കളിയൊന്നുമല്ല, ഇത് പരലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു വലിയ മാർഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശൈഖുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ ലംഘനമാണ് അവിടുത്തെ നായിബുമായി നിങ്ങൾ പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ആ ധിക്കാരം ഒട്ടും ഭൂഷണമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധമായ തൗഹീദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി എന്ന വചനം നാവ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉരുവിടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് നമുക്ക് ഫലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മഹാനായ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള ആ ഹുബ്ബ്, ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. ആ മഹബ്ബത്ത് കിട്ടാൻ എന്ത് വേണം? അതിന് ശരിയായൊരു വസീല നമുക്ക് വേണം. ആ വസീല മഹാനായ ഖുത്ബുസ്സമാൻ വർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. ആ ഖുത്ബുസ്സമാൻ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ പകരക്കാരനാണ്, അവിടുത്തെ നായിബാണ് ഹാജി നിസാമുദ്ദീൻ ഷാ ഖാദിരി ചിശ്തി. അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖിന്റെ ആ കോന്തല, ഷെയ്ഖിന്റെ ദാമൻ അത് മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം, അത് മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്ക് സ്വർഗം. അത് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ മുറുകെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നായിബായ ഹാജി നിസാമുദ്ദീൻ ഷാ ഖാദിരി ചിശ്തി അവர்கள் അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്കിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് കാണാൻ സാധ്യമല്ല. അതിന് ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടക്കാനുണ്ട്. അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരെയും മറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടി വരും. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ. എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നേരിട്ടെന്ന് ചെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? അതിന് ചില കടമ്പകളുണ്ട്. മഹാരഥന്മാരായ വസീലുകളിലൂടെ, ശൈഖുമാരിലൂടെയാണ് അത് സാധ്യമാവുക. ആ ശൈഖുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം അത്തരം സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാനൊരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. മഹാനായ ഖാജാ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവർകൾക്ക് ഒരു കൽപ്പന വന്നു, നിങ്ങൾ ശൈഖിനെ തേടി പുറപ്പെടണമെന്ന്. അങ്ങനെ ശൈഖുമാരെ തേടി മഹാനായ ഖാജാ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാനുൽ ഹാറൂനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. മഹാനവറുകൾ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജാ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങ് ദൂരെ ചെന്ന് നിന്നു. ഖാജാ ഉസ്മാനുൽ ഹാറൂനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇവിടെ ദൂരെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണുകൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഖാജാ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മനസ്സിലാക്കി, എനിക്കിതാ ഒരു പൂർണ്ണനായ, ഒരു ശരിയായ ഒരു മുരീദ് വന്നിരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജാ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മനസ്സിലാക്കി, എനിക്കിതാ സമ്പൂർണ്ണനായ ഒരു ഗുരുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പരസ്പരമുള്ള ആ നോട്ടത്തിലൂടെ ചില സന്ദേശങ്ങൾ അവിടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അവസാനം ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ, ഖാജാ ഉസ്മാനുൽ ഹാറൂനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ മുരീദുമാരെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഒരു ചർച്ചിൽ 3 ദിവസം പോയി താമസിച്ചു. അന്യമതസ്ഥരുടെ ചർച്ചിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാനുൽ ഹാറൂനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു 3 ദിവസം ചെന്ന് താമസിച്ചു. അതോടുകൂടി ഒരുപാട് മുരീദുമാരുടെ ഈമാൻ ഇളകിപ്പോയി. പല മുരീദുമാരും മനസ്സിലാക്കി, ഇസ്ലാമൊക്കെ വിട്ട് പോയി. പലരും വിമർശിക്കാൻ രംഗത്ത് വന്നു, പലരും എതിരിടുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാനുൽ ഹാറൂനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതിനൊന്നും പുല്ലേല കൽപ്പിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം 3 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ ആ ചർച്ചിൽ തന്നെ തുടർന്നു. അങ്ങനെ 3-ാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ്
അദ്ദേഹം വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. പുറത്തു വന്ന ശേഷം ചോദിച്ചു, അല്ല, എന്റെ വല്ല മുരീദുമാരും ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ടോ? ആ സമയത്ത് വളരെ അതോടുകൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ ഉസ്മാൻ ഹാറൂനി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ അടിമ ഇതാ മുഈനുദ്ദീൻ ഇവിടെ ഹാദിറായിരിക്കുന്നു. അവരോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫഖ്റുദ്ദീൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിമുണ്ട്. ആ വാക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങയുടെ അടിമ മുഈനുദ്ദീൻ ഇതാ ഇവിടെ ഹാദിറായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബാക്കി എല്ലാ മുരീദുമാരും കൊഴിഞ്ഞു പോയി. വലിയൊരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു അത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് മഹാനവർകളും ഫഖ്റുദ്ദീൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയും മാത്രം ബാക്കിയായി. അങ്ങനെ അവിടത്തേക്ക് ശൈഖ് അവറുകൾ എല്ലാം കൈമാറുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ ശേഷം ഇതുവരെ ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് മഹാനവർക്ക് ബൈഅത്ത് പോലും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഖാജയോട് ശൈഖ് അവറുകൾ ചോദിച്ചു, എന്റെ ഈ രണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? ഖാജ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി നോക്കി, എനിക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല ശൈഖ് അവറുകളെ. വീണ്ടും ചോദിച്ചു, എന്റെ ഈ രണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുന്നു? ഖാജ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശൈഖ് അവറുകൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് 24 മണിക്കൂർ ഇബാദത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലിയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഈ സിൽസില. ശൈഖുമാർ വിചാരിച്ചാൽ, മുരീദുമാർ അതിന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ, മുരീദുമാർ പാകപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ അല്ലാഹുവിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പരിശുദ്ധരായ മശായിഖുമാർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ 24 മണിക്കൂറിന്റെ ആ മുജാഹദ, ആ കഠിനാധ്വാനം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ശൈഖ് അവറുകൾ തന്റെ 2 വിരലുകൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഈ 2 വിരലുകൾക്കിടയിൽ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു? ഖാജ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ അർശിനെയാണ് അതിലൂടെ കാണുന്നത് ശൈഖ് അവറുകളെ. ശൈഖ് അവറുകൾ വിരലുകൾ താഴ്ത്തി വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു? ഖാജ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോക്കി അവിടെ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ശൈഖ് അവറുകളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ 18,000 ലോകങ്ങളും ഞാൻ അങ്ങയുടെ 2 വിരലുകൾക്കിടയിൽ കാണുന്നു ശൈഖ് അവറുകളെ. അവിടുന്ന് വിരലുകൾ താത്തി വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു? ശൈഖ് അവറുകളെ, ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അവസാനത്തെ ഭാഗം, ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതിലും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ 2 വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ കാണുന്നു ശൈഖ് അവറുകളെ. അങ്ങനെ ശൈഖ് അവറുകൾക്ക് എല്ലാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ അവറുകൾക്ക് അവിടുത്തെ ശൈഖ് അവറുകൾ എല്ലാം കൈമാറി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എല്ലാം തന്റെ ശൈഖ് അവറുകൾക്ക് സമർപ്പിച്ചു. അവിടുത്തെ ഖിദ്മത്തിലായി മുന്നേറുകയാണ്. പലപ്പോഴും തന്റെ 2 തള്ളവിരലുകൾക്കിടയിൽ, 2 വിരലുകളുടെ മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്റെ ശൈഖിനെ കാത്തു നിൽക്കുമായിരുന്നു. അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോരാൻ ഖാജ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തയ്യാറാകുമായിരുന്നില്ല. അവിടുന്ന് പറയും, എന്റെ ശൈഖിന് എപ്പോഴാണ് എന്റെ ആവശ്യം വരിക എന്നറിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുകയും അപ്പോൾ എന്നെ വല്ല ആവശ്യത്തിനും വിളിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്താൽ അത് അപകടകേടാവില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കൂടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ കൂടി. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഖിദ്മത്തുകൾ തന്റെ ശൈഖിന് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് അങ്ങനെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന, അങ്ങനെ ശൈഖിനെല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്ന വല്ല മുരീദുമാരുമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ശൈഖുമാർ അത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ അവർക്ക് കൈമാറുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇടയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശൈഖുമാർക്ക് വേണ്ടി ഖിദ്മത്തെടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ നായിബുമാരെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യഥാർത്ഥമായ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നായിബ് അവരെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ യഥാർത്ഥ മുരീദുമാർ തന്നെയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ ശൈഖിനെ 23 പ്രാവശ്യം തന്റെ തോളിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇറാനിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും നടന്നിട്ടുണ്ട്. 23 ഹജ്ജ് സ്വന്തം ശൈഖിനെ തന്റെ തോളിലിരുത്തി ഇറാനിൽ നിന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട് മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും. അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഹജ്ജ് നടക്കുന്ന സമയം കഅബയുടെ പരിശുദ്ധമായ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശൈഖ് അവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക. ശൈഖ് അവറുകൾ പറഞ്ഞു, ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അങ്ങ് തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് ശൈഖ് ഉസ്മാൻ ഹാറൂനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ 2 കരങ്ങളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്
ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയാണ്, അല്ലാഹുവേ ഞാനിതാ ഈ മൊഹീനുദ്ദീനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നീയും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കണം. ഉടനെ തന്നെ മറുപടി വന്നു, ഞാനിതാ മൊഹീനുദ്ദീനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ദുആ ശൈഖിന്റെ ദുആ വന്നു, അല്ലാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ. അല്ലാഹു അതും ഏറ്റെടുത്തു. ശൈഖ് അവറുകൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന, ഇത്രയും അധികം തനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട തന്റെ മുരീദിന് വേണ്ടി ശൈഖ് അവറുകൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ എന്റെ ഈ മുരീദിനെ നീ എന്നെ പോലെയാക്കണേ. ഉടനെ തന്നെ മറുപടി വന്നു, ഞാൻ അങ്ങേ പോലെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അതോടുകൂടി ചോദ്യത്തിന്റെ ലിമിറ്റ് തീർന്നു. ഇനി എന്ത് ചോദിക്കാനാണ്? ഒരു മുരീദിനെ തന്റെ ശൈഖിന്റെ പോലെ ആക്കിക്കൊടുത്തു. ഇനി അതിനപ്പുറം ഒരു മുരീദിന് എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്? പക്ഷേ ശൈഖ് അവറുകൾ അല്ലാഹുവിനോട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ശൈഖ് അവറുകൾ അവസ്ഥ മാറിപ്പോയിരുന്നു. അവിടുത്തെ ബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറി മറ്റൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ശൈഖ് അവറുകൾ മാറിയിരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം കയ്യുയർത്തിക്കൊണ്ട് കാവ്യ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവേ ഈ മൊഹീനുദ്ദീനെ നിന്നെ പോലെയാക്കണം. അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടുത്തെ കരീമിയത്ത് എന്ന വിശേഷണവും അവിടുത്തെ റഹീമിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ വിശേഷണവും അത് രണ്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അവർക്ക് ഓശാരമായി ധാരാളമായി കനിഞ്ഞേകുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ശൈഖുമാരുമായുള്ള ബന്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിർത്തുമ്പോഴാണ് ആ ശൈഖുമാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വിജയങ്ങൾ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി അജ്മീരിയെ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ശൈഖ് അവറുകൾ പരിശുദ്ധമായ റൗളയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. ഖാജയുടെ തോളിൽ തന്നെയാണ് ശൈഖ് അവറുകൾ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ റൗളയിലെത്തി. റൗള ഷരീഫയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഉസ്മാൻ ഹാറൂനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ഞാനിതാ ഒരു സമ്മാനവുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനൊന്ന് സലാം പറയണം. ശൈഖിന്റെ സമ്മതപ്രകാരം ഖാജ അവറുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സലാം പറഞ്ഞു. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് മറുപടി വന്നു, വഅലൈക്കും അസ്സലാം യാ ഖുത്ബൽ മശായിഖ്. ശൈഖുമാരുടെ ഖുത്ബേ, അങ്ങേക്ക് സലാം. അവിടുത്തെ ഖുത്ബുൽ മശായിഖ് ആക്കിയത് നമ്മളാരുമല്ല, നമ്മളാരും വിളിച്ച ഓമന പേരല്ല ഖുത്ബുൽ മശായിഖ് എന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദ്റത്തിൽ നിന്ന് അവിടത്തേക്ക് കിട്ടിയ വെളിയാളമാണ് ഖുത്ബുൽ മശായിഖ് എന്നത്. മഹാനായ ഖാജ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ നെറ്റിത്തടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, ഹാദാ ഹബീബുല്ലാഹി മാത ഫീ ഹുബ്ബില്ലാഹ്. ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ്. അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹബ്ബിൽ തന്നെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത്. അത്രത്തോളം ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഖാജ അവറുകൾക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചത് ശൈഖിനോടുള്ള അദമ്യമായ സ്നേഹം കൊണ്ടും അവിടത്തേക്ക് ചെയ്ത ഖിദ്മത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടുമൊക്കെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ സത്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം, സത്യം പറയണം. നുണ, കള്ളം അത് ഏറി വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ 4 ദിവസം സഞ്ചരിക്കും, 5ാമത്തെ ദിവസം അതും പരാജയപ്പെടും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ശത്രുക്കൾ അധികരിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ സത്യത്തിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത്. ശത്രുക്കൾ അധികരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും സത്യത്തെ നാം കൈവിടാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ പാശം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മുറുകെ പിടിക്കണമെന്നാണ്. ഏതാണ് ആ പാശം? അത് പഞ്ചതൻ പാക്കാൻ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും മഹാനായ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് കറമല്ലാഹു വജ്ഹഹു മഹാനവറുകളും മഹദിയായ ഫാത്തിമ ബീവിയും മഹാന്മാരായ സയ്യിദുന ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, സയ്യിദുന ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇവർ അടങ്ങുന്ന ആ പഞ്ചതൻ പാക്കാണ്, അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പാശം എന്നതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് പല മുഫസ്സിരീങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ. മഹാനായ ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ സ്വഭാവം കിട്ടിയ ഒരു ഖലീഫയായിരുന്നു ബഖ്തിയാർ കാക്കി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഖലീഫമാർ ഒരുപാടുണ്ട്, പക്ഷേ ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആ യഥാർത്ഥമായ സ്വഭാവം കിട്ടിയ അവിടത്തേക്ക് പ്രിയങ്കരനായ ഒരു ഖലീഫയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഖ്തിയാർ കാക്കി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ഹദ്റത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടെ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു കറുത്ത നായ കടന്നു പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ കറുത്ത നായ വരുമ്പോഴൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഖ്തിയാർ കാക്കി റളിയല്ലാഹു ആദരപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. നായ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കും. പിന്നെ എപ്പോഴാണോ നായ വരുന്നത് വീണ്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഖ്തിയാർ കാക്കി റളിയല്ലാഹു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. നായ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കും. മുരീദുമാർക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യമറിയണമെന്നായി അവർ ആദ്യമൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു നിന്നു. ഇത് ഒരു ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് മുരീദുമാർ ചോദിച്ചു, ശൈഖ് അവർകളെ, എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒരു കറുത്ത നായ ഇതിലൂടെ വരുമ്പോൾ അങ്ങ് ആ നായയെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത്? ഉടനെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഖ്തിയാർ കാക്കി റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു, മുരീദുമാരെ, ഈ കളറിലുള്ള ഒരു നായ എന്റെ ശൈഖിന്റെ ഹദ്റത്തിനടുത്ത് ഈ കളറിലുള്ള ഒരു നായ, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നായ എന്റെ ശൈഖിന്റെ ഹദ്റത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേ കളറിലുള്ള ഒരു നായ ഇതിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ബഹുമാനിക്കണ്ടേ? ആ നായയെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നായയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഖ്തിയാർ കാക്കി റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പ്രിയമുള്ളവരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്റെ ശൈഖിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഗലിയിലൂടെ, ആ ഇടവഴിയിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു നായയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ തന്റെ അടുത്തുകൂടെ വരുന്ന കറുത്ത നായയെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഖ്തിയാർ കാക്കി റളിയല്ലാഹു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിരുന്നു എങ്കിൽ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ ഷെയ്ഖ് യൂസുഫ് സുൽത്താൻ ഷാ ഖാദിരി ചിസ്തി മഹാനവർകളുടെ ആ നായിബവർകളെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ബഹുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. തൊട്ടാൽ 7 വട്ടം കഴുകേണ്ട ഒരു ജീവിയെ തന്റെ ശൈഖിന്റെ ഹദ്റത്തിൽ കണ്ടു. അതുപോലെ സമാനമായ കളറുള്ള ഒരു നായ തന്റെ ഹദ്റത്തിലും കാണുമ്പോൾ തന്റെ ശൈഖിന്റെ ഹദ്റത്തിലുള്ള നായയുടെ അതേ കളറായതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെയാണ് ശൈഖ്മാരോട് ആദരവ് കാണിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ ഷെയ്ഖ് യൂസുഫ് സുൽത്താൻ ഷാ ഖാദിരി ചിസ്തി മഹാനവറുകളുടെ അഭിമന്യരായ നായിബ് സുൽത്താൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജി നിസാമുദ്ദീൻ ഷാ ഖാദിരി ചിസ്തി അവരുടെ അങ്ങേയറ്റം ആദരിക്കാൻ നാം എല്ലാവരും കടപ്പെട്ടവരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് തൗഫീഖ് നൽകി നമ്മയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.